So today we're going to see about the memory. Welcome back again. So hearing the word memory, what's come in the mind? So memory is a brain which data can be stored or informations can be stored, right? So it's the purpose to information over a time, right? So actually hearing the word memory, what's coming in mind? ફોર એક્ઝામ્પલ એવું કહીએ કે કોઈ પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ યાદ આવી જાય મેમરીમાં, કોઈ બ્રેઇનથી કોઈક ઇન્ફોર્મેશન્સ આવી જાય, રાઈટ? કે પછી કોઈ શોર્ટ ટાઈમ માટેનું કંઈક ગુડ મેમરીઝ યાદ આવે, કોઈ ફોન નંબર રિમેમ્બર કરવાનો હોય કે પીસ ઓફ પેપર્સ, કે પછી જે હેપીનેસની વસ્તુ હોય તે એવું કહીએ છીએ શોર્ટ ટર્મ્સમાં કે મેમરી હોઈ શકે છે, રાઈટ? બટ એકચ્યુઅલી આપણે મેમરી જોવાની છે કમ્પ્યુટર્સની ટર્મ્સના અંદર, રાઈટ? So what is the actual memory? The storage area of the informations and application which can connect to the computer and memory can be stored into the hard drive, right? And it can be turned off with random access memory, which can be a ROM, right? Which use for RAM and ROM. Both type of the memory we're going to see about this. Memory is a power of a brain cell which recall the past informations which can be storage or retrieve the data from three different types of the memory, which is a sensor memory, short-term memory, and long-term memory. Right? So different types of memory we're going to see in this chapter. Right? So this is the outlines of this memory chapters. So we'll start with the computer system memory because we're going to see about related system with computers, right? So we will define the computer system memory, how it works and how it integrate the functions. A memory in the computer system, how the memory should be processed or how should be a working to the computer with some memory, right? So which unit should be used in a memory or how its communications or how the memory system should be a work with the extra systems and the memory will be a passing. So here is a computer memory is a generic term of the different types of data storage, right, which includes the RAM, ROM, flash memory, or very fasting designing of the central processing unit can be access the data store for very quickly. So actually what we're going to see about the different types of a memory and how it's related, right, and which unit should be used for this memory unit. Actually different types of operating system is there. The actual it means it's utilizations of the CPU units, the memory. So how the memory units should be stored in the kilobytes, megabytes, gigabyte, or terabytes. So memory system should be need a programming in the specific operations on the computer system which the operating system is allocated with necessary resource and executions of the program in the terms of space on CPU process executions. So here is a block diagram of the computer system diagram, the how the memory actually is going to work. So this is input, in between there is a processing and output. Now which processing should be done between the input and output? So here is your process that in a memory unit there is a control unit, ALU means arithmetic logical unit, and register which is known as your CPU. Only ago we discussed that this is a whole system is going to work on the CPU, right, which can be fetch the data by the including the program instruction wise operating systems, right, according the memory operand of the program or data as per as the program should be a review for the instruction. This process of the data either can be sent to the output device or stored to the computer system as a permanent memory storage in a further user. So this is a way how the memory going to the store it. So memory is just like a human brain. It stores the instructions and the computer memory can be stored the space in the computer which can be instructions during the storage memory divided into the smaller parts. Now which part is called be a divided? First is already I told you in the RAM, ROM and different type of a memory utilized for integrate these circuits, right? Different types of operating systems, software, hardware or circuit, right? Different type of the storing informations where the memory going to be a store. So where actually it's stored? Cache memory, high-speed memories, motherboard, system board, microprocessor, integrate memory, CPU register, and primary memory. So introduction to memory and what is the how the role play to the memory in the computer system.
which mainly divide the term of the memory, which apply the electronic components and the capacity with a temporary storage. Means it means કે ટેમ્પરરી સ્ટોરેજ માટે યુઝ થાય છે, પરમનન્ટ સ્ટોરેજ માટે યુઝ નથી થતું. એને ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટ્સ કેપેબલ, રાઈટ? એવું નથી કે મેમરી પરમનન્ટ સ્ટોર નથી થતી જ છે. So there is a two types of category memories, which is the interior memory. Interior memory means it's called a temporary memory where the program can be run and easily we got the output. How this memory can be worked and which processor actually this use where the temporary memory store, which is known as a RAM memory. When it's come to the auxiliary memory or physical memory or external memory, where the information can be stored at the long time of this memory in the computer system, રાઈટ? મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ હાર્ડ ડ્રાઈવમાં વધારે ટાઈમ આપણી ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર રહી છે. સીડી રોમ્સ પહેલાં આવતું હતું જે રીડ ઓપરેશન્સ ને બધું કરી શકે છે. તો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ મેમરીઝ છે, તો ડિફરન્ટ વસ્તુ છે જે સ્ટોરેજ કરે છે, કેટલી ફાસ્ટ સ્પીડ્સ આપે છે, ઇન્ફોર્મેશન્સ કેટલા ટાઈમ માટે સ્ટોર કરે છે, રાઈટ? This is technical characteristics of the memory, which is capacity. Capacities means the how the information should be stored, bytes in or bits in. એક્સેસ ટાઈમ કેટલી જલ્દી વાંચી શકે, રીડ કરી શકે, કેટલું જલ્દી રિસ્પોન્સ આપે એને કહેવાય છે એક્સેસ ટાઈમ. સાયકલ ટાઈમ મીન્સ ક્લોકવાઇઝ સાયકલ્સ, એ કેટલા ઇન્ટરવલ્સમાં ચાલે છે, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ચાલે છે કે ક્લોકવાઇઝ ચાલે છે, રાઈટ? તો બે સક્સેસફુલ મિનિમમ ઇન્ટરવલ પર વર્ક કરે છે. થ્રુપુટ એટલે આપણને જે પ્રોસેસિંગ આપે છે તેની યુનિટ ટાઈમ પર એને રિઝલ્ટ આપે એના સેકન્ડ્સ પર બિટ્સ પર એક્સપ્રેશન્સ પર એને કહેવાય છે થ્રુપુટ. નોન વેલેન્ટાઇન્સ એટલે મીન્સ વિચ ધ કેરેક્ટર ઇઝ so non-volatile memory means with the characteristics of the ability of the memory to store the data being the supply with electricity, right? According that it should be a work with the different technical characteristics in memory. So how actually this character should be worked? In the register, cache memory, random access memory or mass memory. કેટલું access time લેશે memory, એની કેટલી capacities હશે, કેટલા bits અને bytes માં store થશે, right? તો એ બધું depend છે memory. Next, which type of memory should be accessed, right? So first is which is known as your random access memory, which is called as a in generic term RAM. Now what is a RAM actually? RAM is a main memory function. In ago lecture I'll let you know what is the main memory, right? And on this further topic also we'll explain what is the main memory and temporary memory or further auxiliary memory and something, right? રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી મીન્સ એવું કહીએ કે આપણે ટેમ્પરરી સ્ટોરેજ માટે, રાઈટ? તો અત્યારે એવું કહીએ ને કે ટેમ્પરરી સ્ટોરેજ માટે આ વસ્તુ લઈ લઈએ છીએ તો ચાલશે થોડા ટાઈમ પછી જોશું. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ યોર રેમ, રાઈટ? એ ઇઝીલી અવેલેબલ્સ હોય છે માર્કેટ્સમાં, વી કેન બાય અફોર્ડ ધીસ, રાઈટ? તો ઇઝીલી આપણે રેમને ખરીદી શકીએ છીએ, રાઈટ? તો એના અંદર કે શું વસ્તુ આવે છે? હાર્ડ ડ્રાઈવ છે, વી કેન બાય ફોર ધીસ કમ્પ્યુટર એક્સ્ટ્રા હાર્ડ ડ્રાઈવ ફોર એનીથિંગ, સ્ટોરેજ ડેટા પર્પઝ માટે એ યુઝ થાય છે, રાઈટ? પછી કોઈક ટાઈમે બહુ ટાઈમ જૂની હાર્ડ ડ્રાઈવ થઈ ગયેલી હોય તો એના અંદર બધા ડેટા નથી થતા, ઇરેઝેબલ થઈ જાય છે, રાઈટ? તો એ રીડ ઓપરેશન્સ પર કરી શકે છે, રાઈટ? તેને કહેવાય છે રોમ. રોમ એટલે કેવી કે પરમનન્ટ મેમરી સ્ટોરેજ ડિવાઇસ કરી શકે છે. બેઝિકલી જે ઇન્ફોર્મેશન્સ આવે જે રિસીવ થાય તે લોંગ લાસ્ટિંગ વધારે હોય, જે ઇન્ફોર્મેશન સેવ કરે છે. નેક્સ્ટ, ફ્લેશ મેમરી. ના વોટ ઇઝ અ ફ્લેશ મેમરી? ધ કમ્પેરિઝન, જે કમ્પેરિઝન્સ કરે છે રેમ અને રોમનું, કે એ વોલેટાઇન છે નથી વોલેટાઇન, કેટલી ટાઈમમાં એક્સેસ કરી શકે છે, રીડ રાઇટ કરી શકે છે, પછી એ ટાઈમમાં કેટલી ફ્લેશ મેમરી લોંગર એક્સેસ કરી શકે છે. એ રેમ્પ અને એ બધું વસ્તુને જે કમ્પેરિઝન્સ કરે છે કે રેમ્પમાં આવું હોવું જોઈએ, આવું નથી હોતું, રોમમાં હોવું જોઈએ, રાઈટ? તો એ બધું જે કમ્પેરિઝન છે તેને કહેવાય છે ફ્લેશ મેમરી. સો is a computer system memory types which is known as a primary memory, which is known as a temporary memory, where secondary memory is known as a permanent memory. Primary memory is known as a volatile memory and secondary memory is a non-volatile, right? So random access memory means read only memory, and hard disk, magnetic tape, which is going to use in a secondary memory, right? So this is the different types of the computer system memory which is going to use. First, let me know what is volatile memory and non-volatile memory, right? Because it's necessary to know how this volatile memory means in a computer system when it's required the power or maintenance to store the information which
almost connect to the storage of the data which is used for a volatile memory. For example, video of a RAM, processors, hard disk, um, uh, system RAM, video RAM, right? Then SSD, right? અત્યારે બધા આપણે એવું કહીએ કે SSD નાખ્યા તો કમ્પ્યુટર બહુ સ્મૂથલી ચાલે છે, રાઈટ? તે તો એને કહેવાય છે વોલેન્ટાઇન મેમરી. એન્ડ વોટ ઇઝ નોન વોલેન્ટાઇન મેમરી? મીન્સ સ્ટોરેજ ટાઈપ, એટલે સ્ટોર થઈ ગયું હોય પછી જે સ્ટોર ઇન્ફોર્મેશન્સ આવે જે જ્યાંથી કોઈ વાર પાવર જતું રહે તો ઓટોમેટિકલી સેવ નહીં થાય, રિમૂવ થઈ જાય છે, રાઈટ? જેને કહેવાય છે નોન મેમરી. ફોર એક્ઝામ્પલ એનું એક્ઝામ્પલ આવે છે ફ્લોપી ડિસ્ક, મેગ્નેટિક ટેપ, રાઈટ? કે જે મેમરીને રીડ કરે છે ફ્રી ઇલેક્ટ્રો રેમ્પના અંદર, જેવી રીતે પેપર ટેપ્સ સર્ચ, એ બધી એની મેથડ્સ આવે છે, રાઈટ? તો આ બે એનું ડિફરન્સ છે કે વોલેટાઇલ મેમરી શું હોય છે ને નોન વોલેટાઇલ. Okay, so we will start with the cache memory. So cache memory is a very high speed semiconductor memory which can be speed up to the buffer with the CPU with main memory, which is used to hold those part in the program, which can be a disk or cache memory in the operating system to transfer the data with the CPU and the access timer to the this. Now what exactly cache memory works શું છે? એ cache memory always હાર્ડવેર વસ્તુ છે જે CPU સાથે રિલેટેડ હોય છે, જે કોસ્ટનું રિડક્શન ઓછું હોય છે અને ઓલવેઝ એક્સેસ કરે છે મેઇન મેમરીને, કે જે ફાસ્ટર ચાલી શકે છે, સ્મોલર હોઈ શકે છે, રાઈટ? જે પ્રોસેસર્સની કોર કોપીઝ હોય છે, લોકેશન્સ પરથી જે વસ્તુ યુઝ કરે છે, કે ડાયનામિક વસ્તુ યુઝ કરવાની હોય છે, રાઈટ? જેવી રીતે કેશ મેમરીના ડિફરન્ટ લેવલ્સ આવે છે, કે સ્ટેટિક રેમ હશે કે નથી, ડાયનામિક રેમ હશે, ફાઇનલી નોર્મલી હશે, રાઈટ? તો એવી બધી વસ્તુ છે કેશ મેમરીઝના અંદર. કે એકચ્યુઅલી કેશ મેમરીનો પર્પઝ શું છે કે સ્ટોરી, બધાનો પર્પઝ એ છે કે સ્ટોર કરે છે ઇન્ફોર્મેશન્સને, ડેટાના પ્રોગ્રામ. બટ જ્યારે જે CPU યુટિલાઇઝિસ કરે, જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય, જે ઓટોમેટિકલી ટર્ન ઓન ઓફનું મશીન હોય, તે બધું કેશ મેમરી કરી શકે છે, ફાસ્ટર્સ હોય છે, રાઈટ? તો એની પાછળ અલગથી 3 ટાઈપ્સ હોય છે, કે ડાયરેક્ટ મેપિંગ કેચ હોય, ફૂલ એસોસિએશન કેચ હોય, એન્ડ બે સેટ એસોસિએશન કેચ હોઈ શકે છે, રાઈટ? અને કેચનો એક એક્ઝામ્પલ છે કે મ્યુઝિક રેકોર્ડિંગ પ્રોગ્રામિંગ કરવું હોય, ઓડિયો ફાઇલ્સ, તો એનું ક્વિકલી એક્સેસ કરી શકે છે કેશ મેમરીથી. સો કેશ મેમરી ઇઝ અ faster than main memory. It consumes less access time with comparison of main memory. It stores the program with the execution within a short period of a time. It stores the temporary uses. And disadvantages, it's very expensive and cache memory have a limited capacity. So here it's come with your primary memory. Now what is the work of the primary memory in a computer system and how it's going to be used? So primary memory એટલે શું કહેવાય કે ડાયરેક્ટલી એક્સેસ કરે શાની સાથે? CPU સાથે, એટલે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. કેમ કે સર્વર ટાઈપ્સની મેમરી હોય જે પ્રોસેસર કેટ સિસ્ટમ પાસેથી લઈને આવે છે, એટલે રોમ પાસેથી, રાઈટ? જે રિફર કરે છે સિસ્ટમની રેમ્પને. ઇટ્સ મીન્સ ધ પ્રાઇમરી memory is a computer memory which directly accessed by the CPU. It includes the several types of a memory to process through the cache memory, random access memory. It consists one or more memory modules in the temporary storage data which can be a computer to run it. Right? તો આ છે પ્રાઇમરી મેમરી. અને પ્રાઇમરી મેમરીઝ એટલે કેવું કે સેમિકન્ડક્ટર્સ મેમરી હોઈ શકે છે, એને મેઇન મેમરી કે ઇન્ટરનલ મેમરી પણ કહેવાય છે, રાઈટ? સો એનો ડિફરન્ટ યુઝીસ છે. સો એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. ઇટ ઇઝ સેમિકન્ડક્ટર મેમરીઝ. મેઇન મેમરી મેં કીધું તેવી રીતે વોલેટાઇલ મેમરીને યુઝ કરે ઇન કેસ ઓફ પાવર સ્વિચ ઓફ તો ડેટા લોસ થઈ જાય, કેમ કે ટેમ્પરરી મેમરી સ્ટોર કરે છે, પરમનન્ટ મેમરી સ્ટોર નથી કરતું પ્રાઇમરી મેમરી. ઇટ્સ વર્કિંગ વિથ memory of the computer, faster and secondary memory, and computer cannot be run without the primary memory. So now it's come to the secondary memory, and what is the role of this secondary memory and what should be a difference, exact difference, what is should be a difference between the primary and secondary memory that everyone should be know. Secondary memory એટલે એવું કહેવાય કે આપણા પાસે અત્યારે બધા પાસે લેટેસ્ટ ગેજેટ્સ છે, રાઈટ? તો આપણે બેકઅપ લઈએ છીએ, ગૂગલ ડ્રાઈવ બધું બેકઅપ મૂકીએ છીએ. તો જ્યારે સેકન્ડરી મેમરી ઇઝ નોન એઝ ફોર અ
backup of the memory or auxiliary memory, which directly accessed by the processing of the unit, and the data cannot be accessed direct by the processor. રાઈટ, તો સેકન્ડરી મેમરીનું વર્ક છે કે ડેટાને ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરે પરમનન્ટલી, જે એક્સેસ કરી શકે છે બધા ઇનપુટ આઉટપુટની રૂટીન્સને, રાઈટ, જે ડાયરેક્ટલી વર્ક કરે એની મેમરીઝ નથી, રાઈટ. સો પાછા સેકન્ડરી મેમરી ડિપેન્ડ કરે છે સીપીયુના એક્ઝિક્યુશન પાર્ટ્સના ઉપર, કે ફિક્સ હશે કે રિમૂવેબલ પાર્ટ્સ હશે કે નહીં, રાઈટ. સો દેટ શુડ બી અ ડિફરન્સ. સો એકચ્યુઅલીમાં મેજર ડિફરન્સ શું છે કે પ્રાઇમરી મેમરી જ્યારે યુઝ કરે તો ડેટા એક્સેસિંગની સ્પીડ થોડીક ફાસ્ટ હોય છે, સેકન્ડરીમાં થોડી સ્લો હોય છે, રાઈટ. અને એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે દે આર મેગ્નેટિક or optical memory. This is known as a backup memory. It is a non-volatile memory. Data is permanent storing even if power is switched off. It is used to store the data in the computer. It may be run without a secondary memory and slower than primary. તો આખું આ કમ્પ્યુટર મેમરીમાં જે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી મેમરીઝ છે, રાઈટ, તેનું એક હિરાચિક ફોર્મ બને છે કે કેટલું વસ્તુ કોની સાથે કઈ રીતે યુઝ થશે, રાઈટ, અને પછી એ બધું વસ્તુ કઈ રીતે બાયફર્કેટ કરે છે. તો ઇટ્સ નોન એઝ અ હિરાચિક, રાઈટ. હિરાચિક એટલે એવું કહેવાય છે કે ઇનહેરિટેટમાં જે બધું વસ્તુ મળેલું હોય તેને હિરાચિક વસ્તુ કહેવાય છે, રાઈટ. So in a computer system, there is a different types of memories are used, which are the parts overall the system in the memory unit. This different types of the memory areas organized in the hierarchic order to optimize this performing the CPU, right. So these hierarchic arrangements in a different memory which is used in the computers to system the design and the such manner that the CPU is quickly using the data programming with the hierarchic arrangements to improve the CPU, right. તો હિરાચિકનું મેં કીધું કે અરેન્જ કરે એવી રીતે આઇટમ્સને કે ઉપરથી નીચે બતાવી શકે, સેમ લેવલ્સ ઓફ ધ હિરાચિક ઇમ્પોર્ટન્સ વેરાયટીઝ બતાવી શકે, એવું કહેવાય ને કે મેથેમેટિકલ કે કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં એવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરેલું હોય કે સોશિયલ વસ્તુ રીતે વર્ક કરે છે. પીપલ્સના એકોર્ડિંગ થિંગ્સ એ હિરાચિક વર્ક કરે છે, રાઈટ, એની સિસ્ટમ અરેન્જમેન્ટ. સો આ મેમરીનું હિરાચિક છે કે જે હાર્ડ ડિસ્ક ટુ રેમ, પછી કેશ મેમરીમાં તો પાછળ બે લેવલ, પછી સીપીયુ એક્ઝિક્યુશન એટલે આખું પ્રોસેસર એક્ઝિક્યુશન કરે છે. અને તે જ સીપીયુ પ્રોસેસ ડેટા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આ બધી હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ જે પાસ કરે છે, લો લેવલ હાઈ સ્પીડ પરફોર્મિંગ પાસ કરે છે સીપીયુ ડિસ્ક અને પરમાનન્ટ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ જે કેશ મેમરી છે તો લેવલ 1 2 3 પાસ કરે છે, ડિફરન્સ બિટવીન સીપીયુ ડિસ્ક અને સીપીયુનો પરફોર્મન્સ પ્રોવાઇડિંગ કરે, ડેટાને ક્વિકલી એક્સેસ કરે, રાઈટ, જે શો કરે છે મેમરીના સીપીયુ ફંક્શન્સના વિશે. જે આ હાર્ડ ડિસ્ક છે જે રેમ્પમાંથી આ બધા પાછા પ્રોસેસિંગ જાય છે આવે છે એટલે પાસ કરે છે વસ્તુ, અને જે સ્લો ડેટા એક્સેસિંગ સ્પીડ કરે છે, રાઈટ, કે જે મેમરીનો યુઝ કરે છે. ઓકે, સો મેમરી ઓર્ગેનાઇઝ કમ્પ્યુટરમાં એવી રીતે કરેલી હોય છે કે જે memory unit હોય, જે collection of the storage unit with devices together. The memory unit should be store or binary information for the more bits of the generic memory stored in the classification, which is volatile memory and non-volatile. What is volatile and non-volatile? I already told you. This is loss of the data of the power switching and the permanent storage, which does not have a loss to data with power. So this is a hierarchic manner how the memory is going to be worked. Increased by the ratios and sorry, which is the total memory capacity of the computer can be visualized by the hierarchy of the components, which can be system consist all of the storage contains in the computer system, but the slower as auxiliary memory એટલે સેકન્ડરી મેમરીના અંદર આવે છે, રાઈટ, જે ફાસ્ટર મેમરીનો યુઝ કરે. સી આ એક પિરામિડ છે હિરાચિક લેવલ્સનું કે એ એકચ્યુઅલીમાં અપ ટુ ડાઉન ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં કઈ રીતે જાય છે. રજિસ્ટર મેમરીમાંથી કેશ મેમરીમાં આવે, મેઇન મેમરીમાં આવે, ડિસ્ક અને ટેપ. રજિસ્ટર મેમરી, રાઈટ, એટલે ક્યાંક વસ્તુ આપણું રજિસ્ટર થાય છે. કેશ મેમરી એટલે જે ટેમ્પરરી સ્ટોરેજ માટે યુઝ થાય છે. મેઇન મેમરી એટલે આપણું જે પ્રાઇમરી મેમરીમાં જાય છે. મેગ્નેટિક ડિસ્ક અને ટેપ એટલે સેકન્ડરી મેમરી ઓર ઓક્ઝિલરી મેમરી. એ હિરાચિક પિરામિડ્સમાં this is going to be a work.
ઓકે, સો હાઉ ઇટ્સ એકચ્યુઅલી પ્રોસેસ કઈ રીતે ચાલે છે એ જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કેશ મેમરીથી એટલે એવું કહીએ કે આના આગળ રજિસ્ટર છે, કેશ મેમરીમાંથી સીપીયુમાં જાય, સીપીયુમાંથી મેઇન મેમરીથી ઇનપુટ આઉટપુટ પ્રોસેસ, પછી ઇનપુટ આઉટપુટ ક્યાં મેગ્નેટિક ડિસ્કમાં જાય, ક્યાં મેગ્નેટિક ટેપમાં જાય. વાઇસા વર્સા બી હોઈ શકે છે. રિવર્સ પ્રોસેસ મેગ્નેટિક ડિસ્ક ડાયરેક્ટ ઇનપુટ આઉટપુટ, પાછું જ્યારે આઉટપુટ આપણને હોય ડાયરેક્ટ પ્રોસેસરમાં, પછી મેઇન મેમરીમાં, પાછું સીપીયુ યુટિલાઇઝ અને કેશ મેમરી અને પછી રજિસ્ટર ઇનપુટ્સ આપે છે. Where the memory should be needed, the CPU to auxiliary memory to program is not currently needed, the main memory to transfer the data to provide the space of the memory to the program. Right? The પાછું utilization of the programming કરે છે. access time હોય, રેશિયો બિટવીન ધ કેશ મેમરી મીન બિટવીન જે હોય છે, જે પ્રોસેસ થાય ઇનપુટ આઉટપુટ પ્રોસેસ સાથે, આ જે પિરામિડ્સ છે તો એક્ઝેક્ટલી આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરે. કેમ કે જનરલી એક્સેસ ટાઈમ કેટલો હોય, થાઉઝન્ડ્સ ટાઈમ એ મેઇન મેમરીથી બોટમથી એ સ્ટાર્ટ થાય છે, રાઈટ, સીપીયુ સાથે વર્ક કરે છે. સો મેમરી એક્સેસ મેથડ્સમાં કેવું કે કઈ મેથડ્સ એક્સેસ કરી શકે છે. Each memory types is a collection of the numerical memory location to access the data from the memory, which can be located from the data is read to the memory locations and the following information to access. Random access memory means which is accessed from the location with the unique address. રાઈટ, એવું કહે ને કે યુનિક વસ્તુ હોવું જોઈએ પાસવર્ડમાં તો સ્ટ્રોંગ પાસવર્ડ બને, તેવી રીતે યુનિક એડ્રેસ હોવું જોઈએ મેમરી લોકેશન્સ માટે કે ત્યાં પહોંચી શકે એ ટાઈમ પર અને આપણું વસ્તુનું આન્સરનું આઉટપુટ આપણને આપી શકે છે. નેક્સ્ટ, sequential access. This is the method where the allows the memory to access in the sequential or in a order manner. રાઈટ, કે કોઈ બી વસ્તુ સિક્વન્સમાં હોવું જોઈએ કે જે ઓર્ડરિંગ ફોર્મ યુઝ કરી શકે છે. Next, direct access memory means in this mode the information is storage in the track with the each track have a spread with read and write ahead. એટલે એવું કહે કે મેમરી જે બધી ટ્રેક પર જાય છે તે સ્પ્રેડ થતી છે, એટલે મીન્સ સેપરેટલી થાય છે કે રીડ અને રાઇટ અહેડ, રાઈટ. સો મેઇન મેમરીને મેં કીધું તે રીતે રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી છે, પાછા એના સબ ટાઈપ્સ પડે છે, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ ઇઝ અ ડાયનામિક રેમ which is used almost slower and cheaper than static RAM, right? Static RAM is for the transmit the circuit which can be retain the data until the power off. જ્યારે પેલું ડાયનામિક હોય છે તો કેપેસિટર અને ટ્રાન્સમિશન પર વર્ક કરે છે. જ્યારે નોન વોલેન્ટાઇલ મેમરી એ અનઇવન ડેટા ટર્ન ઓફ થઈ શકે છે, રિટેનેબલ ડેટા મેં કીધું કે ફ્લેશ મેમરી રીતે યુઝ કરે છે. જેવી રીતે રેમ્પના પાર્ટ્સ છે તેવી રીતે રોમના પાર્ટ્સ છે, રાઈટ. સો બૂટસ્ટ્રીપ પ્રોગ્રામ જ્યારે લોડ કરવાનો હોય ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ્સના અંદર ત્યારે ઇરેઝિબલ રોમ યુઝ કરવામાં આવે, ઇલેક્ટ્રિકલ રાઈટ ઇલેક્ટ્રિબલ ઇરેઝિબલ રોમ યુઝ કરવામાં આવે કે પછી પ્રોગ્રામિંગ રોમ, રાઈટ. સો ડિફરન્ટ એની પાછી કેટેગરીઝ છે કે રેમ્પ અને રોમના અંદર પણ આવી ઇન્સ્ટ્રક્શન પાસ થાય છે. સો ડિફરન્સ મેમરી રોલ્સ આપણે જોઈએ કે બહુ બધી મેમરીઝ છે તો બધાના ડિફરન્ટ રોલ્સ છે. સીપીયુ સાથે એનું વર્ક અલગ છે, ઇનપુટ આઉટપુટ પ્રોસેસ, રજિસ્ટર, રાઈટ, મેગ્નેટિક ડિસ્ક, પછી કે તે ડિસ્ક તો ઓક્ઝિલરી મેમરી ડાયરેક્ટ સીપીયુ સાથે એક્ઝિટ નથી કરતું અને ઇનપુટ આઉટપુટ પ્રોસેસ ચેનલિંગ કરે. જ્યારે કેશ મેમરીમાં કેવું હોય કે ડેટા કન્ટેન કરે છે અને મેઇન મેમરીમાં કેમ કે યુઝ કરી શકે, ઘડી તે વસ્તુ યુઝ કરી શકે છે, રાઈટ, જે સ્ટોર ઇઝીલી અવેલેબલ છે. એસોસિએટ મેમરી એટલે ડાયરેક્ટ એ એડ્રેસ કરે છે કન્ટેન્ટ કે બીટ વાઇઝ પોઝિશન ચેન્જ થતી છે કે એની કમ્પેરિઝન થાય. each byte of the set should be faster or not, so it's going to be checked. Next, heat ratios એટલે હીટ રેશિયોઝ એટલે સીપીયુને રિફર કરે ઓલવેઝ કે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે કે એની મેઇન મેમરીઝને કાઉન્ટને કોઈ મિસ નથી કરતું, રાઈટ. તો એને રિફર કરે છે હીટ રેશિયો, જે ઓલવેઝ મેમરીને હીટ રેશિયો કહેવાય. તો આ હીટ રેશિયોની ફોર્મ્યુલા છે જેને કહેવાય છે હીટ રેશિયો ઇક્વલ ટુ હીટ ડિવાઇડ બાય હીટ પ્લસ મિસ. Okay, so we're going to see next in the memory process. So actually we know what is memory and how it's going to store the information, instruction, performing the tasks and the memory instructions, and the space in the computer, how this is going to work, right? So we're going to see about types of computer memory, which is known as the primary and secondary memory. So here is the management of this main memory. There have a two partition, primary memory
and secondary memory, where the primary memory has a RAM and ROM. As I say, in RAM, there is a dynamic RAM, static RAM, programmable ROM, erasable and erasable electronic ROM. In magnetic memory, there's a floppy disk. Optimal memory, there's a CD and drive. Or magnetic tape, you consider this optimal memory. So, in a main memory, it's also referred to the primary memory, which is volatile memory. And this primary memory holds the data with the instructions and the computer with the current working. We do not store the data in the permanently. મીન્સ જે વસ્તુ મેઇન મેમરીમાં હોય છે તે એવું કહેવામાં આવે છે કે એ બધું જે મેમરી હોલ્ડ કરે, જે ઇન્સ્ટ્રક્શનના ડેટા પાસ કરે, જે કમ્પ્યુટરમાં કરંટ વર્કિંગ સિસ્ટમ હોય, જે સ્ટોર કરે છે, પરમનન્ટ હોય છે, રાઈટ, which can be stored with the operating system or requirements of the computers, which have a limited capacity of the memory and the data information or losing the information when the power is switched or off. Registers must be faster than the CZM memory, but it is faster than the secondary memory, which contains the instructions and the require the processing of the further, which can be divided with this two subcategory, which is RAM and ROM. So first is random access memory, which can be selections of the memory in the memory location, which can be read. બંને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કામ કરે છે જે રાઇટ અને રીડ ઓપરેશન્સ જે મેમરીને ટેમ્પરરી ડેટા સ્ટોર કરીને આપે છે. જ્યારે પણ ડેટા ખોવાઈ જાય, લોસ થઈ જાય, ત્યારે પાછળનું રિસેક્ટરિંગ કરે છે, પાછળનું કેટેગરાઇઝ કરે છે કે ડાયનેમિક રેમ હશે કે સેકન્ડ સ્ટેટિક રેમ હશે, રાઈટ. તો સ્ટેટિક રેમમાં શું હોય છે, તો એ પોતે એક લોંગ મેમરી હોય છે જે પાવર ડાયનામિક જો રિફ્રેશ થયા કરે છે, એવું કહે કે અગેન એન્ડ અગેન રિફ્રેશ ઓટોમેટિકલી, રાઈટ, કે ફાસ્ટર એક્સેસ કરશે કે નહીં, મલ્ટિપલ કમ્પોનન્ટ મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન એક્સપેન્સિવ કરશે કે નહીં, જે કેપેસિટીઝ રિક્વાયર્ડ છે તેટલા યુઝ કરશે, પેરિફલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ, પ્રિન્ટર્સ, એલસીડી સ્ક્રીન્સ, હાર્ડ ડિસ્ક, બફર, રાઉટર, રાઈટ. તો એના બધાના ડ્રાઈવ છે સ્ટેટિક મેમરી. જ્યારે ડાયનામિક મેમરીનું કામ શું છે, જે મેમરી યુઝ કરે કમ્પ્યુટર ડિવાઇસ સાથે, તે કેપેસિટર અને ટ્રાન્સમિશન પર વર્ક કરતી હોય, પણ એ સેપરેશનમાં વર્ક કરે કે કેપેસિટર અને ટ્રાન્સમિશન સ્ટોર કરે ઈચ બાઇટ ઓફ ધ ડેટાને ટુ સ્ટેટ્સના અંદર, કે જેને કહેવાય છે 0 અને 1. વાય 0 and 1? બિકોઝ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ નોઝ ધ 0 and 1 સિસ્ટમ. એક્સપેન્સિવ હોય છે, બીટ વાઇઝ લેવલ હોય છે કે લેવલ 1, લેવલ 2, રાઈટ, મલ્ટિપલ બાઇટ્સના પેજ લેવલ્સ પર વર્ક કરે છે, અને ઓછો પાવર જોઈએ. એવી રીતે છે જેવી રીતે પ્રાઇમરી મેમરી જોઈ, એવું જ સેમ છે આપણી સેકન્ડરી મેમરી. તો સેકન્ડરી મેમરી ઇઝ એન permanent memory which used to store the storage media and the floppy disk, magnetic tape, right, which is the secondary memory. With the following components should be used. Read memory is a permanent memory location, or that can be offered the huge type of a data standard to save the working with read operations, or કોઈ પણ પાવર ડેટા ખોવાઈ જાય, હેપનિંગ થાય કે કોઈ ફેલિયર પાવરિંગ આવે, કોઈ બી એરર આવે, તે બધું રેમ્પ યુઝ કરે છે. એના પણ પાછા પાર્ટ્સ છે કે જ્યારે રોમ ઓફર કરે છે, પરમનન્ટ મેમરી જે ઓફર કરે છે, જે રીડ ઓપરેશન્સ ઓનલી પરફોર્મ કરે છે, કેમ કે એના અંદર એ પરમનન્ટ સ્ટોર હોય તો એના અંદર ડેટા લોસ થવાની થોડી ઓછી શક્યતા હોય છે, રાઈટ, કેમ કે એમ્બેડેડ સિસ્ટમ હોય છે અને પેરિફેરલ ડિવાઇસ જે યુઝ કરે છે. તો એના સબ પાર્ટ્સ છે કે પ્રોગ્રામ રીડ ઓનલી મેમરી, ઇરેઝેબલ, ઇલેક્ટ્રિકલ ઇરેઝેબલ, પ્રોગ્રામિંગ. તો પ્રોગ્રામિંગમાં મેમરીમાં શું થાય છે કે એ જે બધી ક્રિએટિંગ મેમરી હોય તે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ હોય છે, રાઈટ, કે જે મેમરીઝ ક્રિએટ કરે છે, પછી એનું કોડ કરે છે યુઝર્સ અને ઇન્સ્ટ્રક્શન પાસ કરે છે, કેમ કે ચેન્જ નથી થતું, કેમ કે પરમનન્ટ સ્ટોરેજ છે. પછી લો કોસ્ટિંગ હોય છે, રાઈટ. જ્યારે EEPROM કેવો હોય છે કે જે રેસ થઈ ગયેલા ડેટા હોય, તો પ્રિવિયસલી ડેટા જે ઓલરેડી યુઝ કરેલા હોય તે મે બી રીપ્રોગ્રામિંગ કરી શકે, નહીં બી કરી શકે, રાઈટ, એ સાઇઝ ઉપર ડિપેન્ડ હોય. પછી ઇલેક્ટ્રિક ઇરેઝેબલમાં કેવું હોય કે ડેટા ઇરેઝ થઈ જાય, રાઈટ, જે ઇલેક્ટ્રિક ચેન્જ આવે અલ્ટ્રાવાયોલેટ્સથી, રાઈટ, કે લાઇટ ઇરેઝિંગ પોઝિશન શિપ્સના એ ચેન્જ થઈ જાય, બાર સિસ્ટમ્સમાં ચેન્જ થઈ જાય, કોઈ સ્ટોરિંગ ઇન્ફોર્મેશનમાં અપડેટ આવે, રિપ્લેસ થઈ જાય મેમરીના અંદર, રાઈટ. તો એ બાઇટ ઓફ ધ ટાઈમમાં હોય છે. અને બીજું એક હોય છે કે માસ્ક રોમ્પ આવે છે, જે પ્રી પ્લાન સાથે પ્રોગ્રામિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સને આપે છે અને ચીપર પણ હોય છે. તો સેકન્ડરી મેમરી છે જેનું ક્લાસિફિકેશન્સ અને ટાઈપ ડિસ્કસ કરવાની છે. વાઇટ પ્રાઇમરી મેમરી કરતાં સેકન્ડરી મેમરીનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધારે છે, બિકોઝ એ પરમનન્ટ સ્ટોરેજ હોય છે,
કેમ કે એ વધારે મોંઘી પણ હોય છે, રાઈટ. સો હાર્ડ ડ્રિવ્સ હોય છે, સોલિડ ડ્રિવ્સ, જેવી સીડીઝ, ડીવીડી, ટેપ ડ્રાઈવર, સેકન્ડરી મેમરીઝ, જે એરે બધાને ઇન્ક્લુડ્સ કરે છે, જે ફ્લેશ મેમરી કનેક્ટ કરે છે બધા એરિયાને, સ્ટોરેજ એરિયા નેટવર્ક્સને, કે એની ડિવાઇસ કેપેસિટી કનેક્ટ કરવા માટે, રાઈટ. જે અટેચમેન્ટ્સ હોય છે ક્લાઉડ સ્ટોરેજનું, તેને સેકન્ડરી મેમરી કહેવાય છે. તો વોટ એકચ્યુઅલી મેં કીધું છે કે ડિફરન્સ શું હોય છે પ્રાઇમરી મેનેજમેન્ટ અને સેકન્ડરી મેમરી, કે લાસ્ટ યર મેમરીમાં જોતા હતા તો 3D એક્સપોન્સ ડેવલપિંગ થયેલું હતું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સના અંદર, કે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી મેમરી જે ફાસ્ટર બી હોય શકે, સ્લોવર બી હોઈ શકે છે. એ કેરેક્ટરને યુઝ કરે છે ઓલ્ટરનેટિવ સિસ્ટમને, જે રીતે રિક્વાયરમેન્ટ્સ હોય છે પણ બહુ એક્સપેન્સિવ હોય છે, બટ સર્ચ કે હોસ્ટ કરે છે ડેટાબેઝ રિલેટેડ સિસ્ટમને, જે ફૂલ્લી પરફોર્મન્સ આપે છે. જે સિસ્ટમને મેમરી રન ફાસ્ટર બી કરે છે અને પાવર ફેલિયર્સ વર્ક પર પણ વર્ક કરે છે, કેમ કે રીડ કરીને બેકઅપ સિસ્ટમને પણ પાછું લાવી શકે છે, રાઈટ. તો આ એકચ્યુઅલી ટેકનોલોજીનું ડિફરન્સ છે કે પ્રાઇમરી મેમરી અને સેકન્ડરીમાં 3D એક્સપોન્ટ શું છે, લાસ્ટ યર કેવી રીતે એકબીજાને લાઈવ કરે છે, કઈ રીતે વસ્તુ પોસિબલ્સ છે, રાઈટ. ઓલરેડી કેશ મેમરી જોઈ કે કેશ મેમરી ઓલરેડી મેઇન મેમરી સાથે એક્ઝિક્યુશન કરે છે, પરફોર્મન્સ ડિક્રીઝેબલ હોય છે, રાઈટ. લો કોસ્ટ એક્સપેન્સિવ હોય છે, કે કોઈ મેગ્નેટિક ડિસ્ક અને ટાઈપ સાથે ટૂલબાર સાથે યુઝ. તો એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભણવાની છે. મેં કીધું તેમ સેકન્ડરી મેમરી અમારા વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બિકોઝ પરમનન્ટ સ્ટોરેજ મેમરી છે, રાઈટ. So this is secondary memory which is have a fixed device and removable device. So which is a fixed device which is another hard disk and drive, CD or DVD. Pen drive should be a removal or Blu-ray or disk. Pen drive જેવી જ આવે છે, સ્ટિક્સ જેવી જે Blu-ray disk આવે છે. So depending on the secondary device, the part of the CPU which have a secondary fixed memory, which should be compared to the primary memory as a terabyte or turning into the data with the power should be switch on or switch off. Okay? So different એના ટાઈપ્સ છે જે જોવાના છે. હાર્ડ ડિસ્ક ઓર ડ્રાઈવ આવી કંઈક દેખાય છે, રાઈટ. સો તેના અંદર પ્લેટર્સ હોય છે, 1/2 ઇંચીસના પાર્ટ હોય છે, સ્પિનર્સ હોય છે, આ સ્પિનર્સ કહેવાય છે. નોન મેગ્નેટિક મટીરિયલ્સ એલ્યુમિનિયમ્સ હોય છે, જે 10 થી 20 mmsની મેગ્નેટિક મટીરિયલ્સથી બનેલી હોય છે, સ્ટાન્ડર્ડ ડાયનેમિક હોય છે. સો એકચ્યુઅલી હાર્ડ ડિસ્કનું વર્ક શું છે કે એ જે બધું રીડ કરે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ, તે જે રાઇટ કરે ડેટાને, તે એ ટિપિકલ કેપેસિટીઝ ઓર શું કહે ટેરાબાઇટની અંદર બધું વસ્તુ સ્ટોર કરે છે. નેક્સ્ટ સીડી, ખબર છે કે કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક હોય છે, ઓપ્ટિકલ રે, લેઝર બધું યુઝ થાય છે, બિલ્સ થાય છે, કેબિનેટ્સ, પોર્ટલ્સ, ઇજેક્શન્સ, રાઈટ. કે ડિફરન્ટ પાછળ સીડીને પાછળના અલગથી ફ્રી ટાઈપ્સ છે, કે કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક રીડ કરી શકે, રેકોર્ડિંગ કરી શકે, કેમ કે રીડ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ડિફરન્ટ કે કોઈ વસ્તુમાં ખાલી રેકોર્ડિંગ કરીને મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓડિયો ઓર વિડીયો થઈ છે. નેક્સ્ટના અંદર કેવું કે ડિલીટ થઈ કે કોઈ વસ્તુ મોડિફાઈ કરવાની હોય તો એ વસ્તુ પછી કોઈ ડિલીટ થઈ ગયેલી હોય તેને પાછું ડિસ્કને અગેન રાઇટ કરવી, તો એ વસ્તુ બી પોસિબલ છે સીડી ડ્રાઈવ સાથે. નેક્સ્ટ ડીવીડી ડ્રાઈવ, જે ડિજિટલ વિડીયો ડિસ્પ્લે કરશે અત્યારે મોસ્ટલી બધા ડ્રાઈવ પરથી પેન ડ્રાઈવ્સને બધું પર યુઝ કરે છે, જે 15 ટાઈમ્સ બેટર છે સીડીથી, અને જે મલ્ટીમીડિયા ફાઇલ્સને બધું યુઝ કરે છે એના સ્ટોરેજ કેપેસિટીઝ માટે, રાઈટ. જે કમ કરે છે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વેરાયટીઝ, રીડ રાઇટ ઓપરેશન્સ અને મોડ્સને. This is the latest thing which you all are about this, which is known as the pen drive, which is the portable device and the memory device which used for the staged memory rather to the magnetic field or laser recording data. It's used for the technology in the similar RAM expeditions, that is the non-volatile memory, which is called the USB drive or key or flash memory. Okay, so Blu-ray disc is the optical storage media which is a high storage definition in the HD video with the other media which can be wavelength in the laser comparing the writing or focusing the mode, which can be a more data 128 GB સુધીનું આવે છે સ્ટોરેજ કરવાનું Blu-ray disc, right. Okay, so this is a solid taste of drive which is known as a non-volatile memory and store the media and to hold the access. આવું કંઈક દેખાય છે, રાઈટ. એટલે બાજુમાં પિક્ચર્સ મૂક્યા છે. So it's offer the advantage and disadvantage to moving the components like time, noisy operation, less power consumptions or more. The cost of his SSD જે નખાવે આપણે કહીએ ને કે SSD નખાવો તો સ્મૂથ ચાલે આપણું થોડું કમ્પ્યુટર રેપ થોડું SSD, બટ શુડ બી મોર એક્સપેન્સિવ. નોટબુક, ટેબ્લેટ્સ તે રિક્વાયર કરે છે સ્ટોરેજ માટે. જેવી રીતે પેન ડ્રાઈવ લેટેસ્ટ છે અત્યારે બધા SD કાર્ડ પણ વધારે યુઝ કરે છે, 256 1 ટેરાબાઇટ્સનો પણ હવે તો માર્કેટમાં અવેલેબલ્સ છે,
128 GB 64, રાઈટ. તો મોબાઈલ ડિવાઇસ માટે જ લઈએ છીએ, સ્માર્ટફોન, ડિજિટલ કેમેરાઝ, ડિફરન્ટ પર્પઝ સ્ટોરેજ કરવા મૂવિંગ પાર્ટ્સ માટે એ અવેલેબલ છે. તો આ બધું વસ્તુ મેમરી ભણ્યા, રાઈટ. પાછળ એના પાર્ટીશન્સ ભણ્યા કે બે ટાઈપની મેમરી હોય છે. પછી મેમરી ભણ્યા પાર્ટીશન્સ, રાઈટ. પાછું કે મેમરીની હિરાચિક્સ ભણ્યા. પછી એને પાછું પ્રાઇમરી અને નોન સેકન્ડરી પાછળ એના પાર્ટીશન ભણ્યા. પછી એવું કીધું કે સેકન્ડરીને પાછળ સ્પેસિફિક ક્લાસિફાય. તો આ બધું મેઇન પર્પઝ શું છે? ઇટ્સ નોન એઝ અ સ્ટોરેજ. સો વાય સ્ટોરેજ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ એવરીથિંગ? વાય સ્ટોરેજ ઇઝ નેસેસરી? વાય ધ સ્ટોરેજ ઇઝ યુઝ? કેમ કે બધામાં એક જ સિમિલર કામ થાય, એવું નથી કહેતી કે સિમિલર, બટ બધાનું કામ શું છે? એ સીપીયુ સાથે એક્ઝિક્યુશન્સ કરે, ઓફરિંગ કરે, ડેટાને રીડ રાઇટ ઓપરેશન મોડ કરે, પ્રોસેસિંગ કરે, ડાયરેક્ટ પ્રોસેસર સાથે કમ્યુનિકેશન કરે, કેશ મેમરીમાં જાય, મેઇન મેમરીમાંથી ઓપરેશન્સ લાવે, પછી પ્રોસેસિંગને કોઈ ખાલી રીડ ઓપરેશન્સ કરે, પછી સીપીયુનું એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ, એક્સેસ ટાઈમ, કેપેસિટી ટાઈમ્સ, તો બધું ડેટા ઇન્ફોર્મેશન્સને એક્સચેન્જમાં કરે. તો કોઈ વસ્તુ ઇનપુટ આપો તો આઉટપુટ લે. તો બધુંનું કામ સ્ટોરિંગ ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન્સનું હતું. So in order to have the computer fully operating effect, it must be ability to store the data after the programming having completed their processing task. So this type of a processing data should be stored in the digital form. એટલે કીધું કે અત્યાર સુધી જેટલું પણ વસ્તુ જોયું, પ્રાઇમરી મેમરી હોય, સેકન્ડરી મેમરી હોય, હાર્ડ ડિસ્ક હોય, રિમૂવેબલ ડિસ્ક હોય, કે પછી કંઈ પણ હોય, રેમ, રોમ, પછી પાછી એના પાર્ટીશન, ટેમ્પરરી સ્ટોરેજ પંપ, બધાનું કામ શું છે? પ્રોસેસિંગ ટાસ્ક કરીને આપું, કાં પછી કોઈ કમ્પ્લીટ ટાસ્ક કરો અને એ બધું પ્રોસેસિંગ ડેટાને સ્ટોર કરો ડિજિટલ ફોર્મેટ પર, જેને કહે છે હાર્ડ ડિસ્ક, વિચ ઇઝ યોર સેકન્ડરી સ્ટોરેજ મેમરી ઓર રિમૂવેબલ માસ ડિસ્ક. Where the primary storage device is known as a random access memory or RAM, or storage in the temporary memory, which can be less capacity to the data storage, where this data vanish should be a computer to turn off. જ્યારે કમ્પ્યુટર ઓફ થઈ જાય, પાવર લોસ થઈ, તો બધુંનું પર્પઝ શું છે? કશે ને કશે કઈ વસ્તુ સ્ટોર કરો, રજિસ્ટરમાં સ્ટોર કરો, કેપેસિટીમાં સ્ટોર કરો, સિસ્ટમ બસની અંદર નાખો, મેમરી સેગમેન્ટેશન્સ, રાઇટ. મેં કીધું એવી રીતે બધું આપણે જોઈએ કે મેમરીમાં સ્ટોરેજ, while storage is necessary now. Okay, you get it. So what should be beneficial of the secondary memory? So secondary storage devices offer the several distinct between your computers use like your processing and the capacity to store the amount of the information, such as 100 evaluations or the thousands of books can be removed, in where the storage of the important documents or the filing cabinet of the facilities or reliable with the permanent according to websites or Islam. મીન્સ કે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ મેમરીનું શું કામ છે? કે ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર્સ કરે છે, રાઈટ. જે કોઈ બી ડોક્યુમેન્ટ્સ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય આપણા માટે, જે બી સ્ટોરેજની વધુ વસ્તુ હોય, બધું સેકન્ડરી મેમરીનું બેનિફિટ્સ છે. So here there is a advantage of secondary કે હાઈ સ્પીડ પર હોય છે, huge volume of data stored less expensive, and like this disadvantage, which is a electronic storage device and faster to the secondary memory and storage device, and slower because non-electronic mechanism. The secondary device is the first located to copy the primary and take a more time. So primary memory and secondary memory વચ્ચે ડિફરન્સ છે. તો ફાસ્ટર મેં કીધું કે ફાસ્ટર હોય, સેકન્ડરી મેમરી સ્લોવર હોય, એક્સપેન્સિવ હોય પ્રાઇમરી, જ્યારે ચીપ હોય, લો કેપેસિટી, લાર્જ કેપેસિટી. જ્યારે પ્રાઇમરી મેમરી ડાયરેક્ટ વર્ક કરે છે પ્રોસેસર, જ્યારે નોટ કનેક્ટ કરે, ઇન્ટરલિંક કરીને વર્ક કરે છે સેકન્ડરી મેમરી, બિકોઝ એક્ઝિક્યુશન ઓફ ધ સાયકલ પીરિયડ ઇઝ સ્મોલ, રાઈટ. બધું વસ્તુ છે કે મેમરી છે, આ મેમરી છે, પાછળના સેગમેન્ટેશન્સ પાર્ટ, પણ બધું વસ્તુ રિલેટેડ છે મેઇન મેમરી છે. વેર ધ પ્રોગ્રામ શુડ બી રન, ક્યાં એને લોકેટ કરવું, પરમનન્ટ કોપી રાખવી નહીં રાખવી, રાઈટ. જ્યાં સેવ કરેલા ડોક્યુમેન્ટ્સ ફાઇલ્સ ઓફ હાર્ડ ડ્રાઇવ્સ. તો મેઇન મેમરી એ પ્રોગ્રામ જ છે, જે મેં કીધું કે વી વિલ ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ. મેઇન મેમરી where the program the data to keep this processor active using them when the program data is become active and they are copied from the secondary memory into the main memory, where the process can be interlinked with the main memory. Sometimes it's called RAM, and it stands for the random access memory. In short, એવું જ કહેવાય છે કે મેઇન મેમરી પણ એક પ્રોગ્રામ જ છે,
જ્યાં ડેટા ઓલવેઝ કીપ પ્રોસેસિંગ સાથે એક્ટિવ રહે છે, બરાબર છે. જ્યાં કીધું છે કે રેમ્પના અંદર બધી ટેરાબાઇટ્સ આવે છે, રાઈટ. જો બતાવી છે કે ડિસ્ક સોલિડ ડિસ્ક શું હોય છે, સ્ટોરેજ કેપેસિટીઝ ને બધું. હવે તો ઓક્સિલરી મેમરી સેકન્ડરી મેમરી છે, રાઈટ, જે નોન વોલેટાઇલ મેમરીને યુઝ કરે છે. લોએસ્ટ કેપેસિટી, હાઈએસ્ટ કેપેસિટી, સ્લોએસ્ટ એક્સેસ સ્ટોરેજ કરે છે, જે લોંગ ટર્મ ડેટાને ઇમિડિયેટલી યુઝ કરે છે. જ્યારે લો કોસ્ટ પર હોય છે, હાઈ કેપેસિટી પર હોય છે, રાઈટ. જે ઇન્ટરમીડિયેટ એ બધું વર્ક કરે છે, રાઈટ. જેવી મેગ્નેટિક ટેપ શું વર્ક કરે છે, મેગ્નેટિક ડિસ્ક હોય જે એકબીજાના લેયર્સ અને રેફરન્સથી વર્ક કરે છે, જે પ્રોગ્રામિંગ ડેટા યુઝ કરે છે સ્ટોર એક્સેસ જ કરવા માટે, રાઈટ. સો આ એક્ઝેલરી મેમરી ઇઝ નોન એઝ સેકન્ડરી મેમરી, બિકોઝ આપણે હિરાચિક મેમરીને હિરાચિકનો અંદર જો કે જ્યારે પણ આ ઓક્સિલરી મેમરી વર્ક કરતી હોય ત્યારે પ્રોગ્રામના ડેટાઝને લોંગર ટાઈમ રાખશે, કેટલી ટાઈમ એક્સેસ કરશે. સો ઇટ્સ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ મોસ્ટ ધ ઇન્ટરમીડિયેટ ધીસ એક્ઝામ્પલ્સ, રાઈટ. તો એ રીતે મેમરીનો 2 ટાઈપ ઓફ સિક્વન્સ હોય છે કે લિનિયર સિક્વન્સમાં વર્ક કરશે કે પછી ડેટા મે બી એક્સેસમાં વર્ક કરશે કોમનલી, રાઈટ. કે ડિસ્ક મેમરીના અંદર જે સીપીયુમાં એક્ઝિક્યુશન કરે છે, બધા ક્રાઇટેરિયાઝ આવે છે કે મોટી મોટી ફાઇલ્સ, ડોક્યુમેન્ટ, પ્રોગ્રામ, બેકઅપ સિસ્ટમ્સ, પ્રાઇમરી ઓક્સિલરી મેમરી સાથે બેન્ડવિડ્થ કેટલી આપે છે, ચાઇલ્ડમાં શું ચાલે છે, જ્યાં નેસેસરી શું છે, હોલ્ડ કરી શકશે કે સિસ્ટમ્સને, ફ્યુચર્સમાં કેવી રીતે રિટર્ન કરશે એ બધી ઇન્ફોર્મેશન, પાવર ઇવેન્ટ ફિલ્ડ જશે તો શું કરશે, શું એક્સેલ સુપર કમ્પ્યુટર્સ મેઇન ફ્રેમ્સ આવશે તો પરમનન્ટલી સ્ટોરેજને કઈ રીતે એનું યુઝ થશે, રાઈટ. જ્યારે બધી મેમરી ક્રાઇટેરિયાઝ લે છે થ્રુ ધ ડેટા એક્સચેન્જિંગ સ્ટોર્સ મને, રાઈટ. કે મેમરી એક્સટર્નલ થશે કે સ્ટોર કેવી રીતે કરશે અને બાયફર્કેટ કેવી રીતે કરે છે બધી મેમરીઝના અંદર, રાઈટ. કે જેને એક્સેસ કરશે એના ડિવાઇસ રૂટીન સાથે, કે ડિસ્ક મેગ્નેટિકમાં શું હશે, મેમરી સ્ટોરેજમાં શું હશે અને ડિફરન્ટ વર્ક સાથે. So what is the main difference? Main memory and auxiliary memory. Computer memory is divided into the primary memory or auxiliary memory. Primary memory is known as the main memory, where auxiliary memory is known as the secondary memory. Main memory holds the instruction with the data while the program is execution, whereas auxiliary memory holds the data and program not currently used to provide a long-term storage. જ્યારે મેઇન મેમરી હોલ્ડ કરી લે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ અને ડેટાને, ત્યારે એક્ઝિક્યુશન કરે. પહેલું શું કરે કે જ્યારે ડેટા અને પ્રોગ્રામ કરન્ટલી યુઝ નહીં થતા હોય ત્યારથી એ વસ્તુને હોલ્ડ કરીને રાખે છે સેકન્ડરી મેમરી, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ એસોસિએશન મેમરી, જેને કહેવાય છે કન્ટેન્સ એડ્રેસ મેમરી, જે રાઇટ ઓપરેશન્સ માટે યુઝ કરવામાં આવે છે, જેના અંદર કોઈ એડ્રેસ નથી હોતું, કોઈ મેમરી લોકેશન્સ નથી હોતું. એ પોતે જ કેપેબલ છે ફાઇન્ડિંગ, જે એને ખાલી એવું કહે ને કે જ્યાં ખાલી જગ્યા દેખાય ત્યાં આપણે જઈને બેસી જઈએ. તો એસોસિએશન મેમરીનું બી કામ એવું જ છે. એના માટે કોઈ સ્પેસિફિક એડ્રેસ કે મેમરી અલોકેટ કરવાનું તો નથી, કેમ કે રાઇટ ઓપરેશન્સ કરે. ઈચ્છા થઈ તો લેક્ચર ભરવા આવે ને તો ના આવે, એવું છે એનું. પોતે જ એની જગ્યા શોધી લે છે. સો એકચ્યુઅલીનું વર્કિંગ એવી રીતે છે કે ઓમેટેડ રજિસ્ટર હોય, કી હોય, એસોસિએશન મેમરી એરે વિથ લોજિક, પછી એમ વર્ડ્સ એન્ડ બાઇટ્સ પર જે ઇનપુટ આઉટપુટ રીડ ઓપરેશન્સ આપે છે અને મેચિંગ રજિસ્ટરમાં જાય છે, રાઈટ. સો ધીસ ફંક્શન ઇઝ એકચ્યુઅલી રજિસ્ટર્ડ એટ ધ parallel with the contents with the which can provide the particular argument with the content of the binary values and the position with the key components. On the other hand, this is a specific which can be located with the market. એકચ્યુઅલી આ વર્ક કેવી રીતે કરે છે, આ બધા જે કીવર્ડ્સ છે, જે ઇનપુટ આઉટપુટ કે રજિસ્ટર્સ એમ મશીન, તે એકચ્યુઅલમાં શું વર્ક કરે છે. जो एसोसिएशन मेमरी है आर्गुमेंटेड रजिस्टर आ की वैल्यू પછી આ મેમરી એક્ઝિક્યુશન્સ, રાઈટ. જે આ ઉપર જે બધા ઇનપુટ આઉટપુટ પ્રોસેસ છે કે જે આખી પ્રોસેસ આ બધી જે ચલાવે છે વર્ડ્સની અંદર, રાઈટ, કે એ વસ્તુ સબસ્ક્રાઇબ કરે છે કે ફર્સ્ટ લેટર્સ સેકન્ડ નંબરની બીટ પોઝિશન્સ આપી દે, જે સેલ્સ ચેન્જ કરે, જ્યારે કમ્પેરિઝન્સ કરે ત્યારે પ્રોવાઈડ કરે છે એરેને, પછી અકર કરે બિટવીન માર્ક્સ બિટવીન 0 અને 1 સેટની કન્ડિશન્સને અપ્લાય કરો છો. તો એવી રીતે એસોસિએશન મેમરી વર્ક કરે છે. કેશ મેમરી અને વર્ચ્યુઅલ મેમરી વચ્ચે શું એક્ઝેક્ટ ડિફરન્સ છે. સો વર્ચ્યુઅલ મેમરી ઇઝ અ ટેકનિકલી ઇન્ક્રીઝ ટુ ધ મેઇન મેમરી. એટલે એવું કે મેઇન મેમરીનો કોન્સેપ્ટ જ પાછો આવ્યો વર્ચ્યુઅલ મેમરી, જે સ્વેપ કરે ડેટાના ટેકનોલોજી વિથ હાર્ડ ડિસ્ક વિચ ઇઝ યુઝ ટુ ધ વર્ચ્યુઅલ મેમરી એન્ડ ધ કેશ મેમરી યુનિટ.
એ બહુ ફાસ્ટર એક્ઝિક્યુશન કરે છે. જ્યારે વર્ચ્યુઅલ મેમરી ટેકનોલોજીકલી હાર્ડ ડિસ્ક સાથે સ્લોઅર એક્સેસ કરે છે, રાઈટ, જે કેચ મેમરીનો યુઝ હતો. સો કેચ મેમરીનું એક્ઝિક્યુશન આવી રીતે થાય. CPU મેઇન મેમરી અને એક્ઝિક્યુશન હોય કેચ મેમરી. જ્યારે મેઇન મેમરી હિરાર્ચીમાં હોય ત્યારે લેવલ્સ ઓફ મેમરીઝનું મેઇન સ્ટોરેજ એક્સપેન્સિવ, જે કમ્પેરિઝન મેઇન સ્ટોરેજ જે કેચ મેમરીનો યુઝ કરે છે, પ્રોગ્રામ્સ ડેટાને નીડ્સ કરે છે, જે સ્ટોરેજ કરે છે, જેનું એક્ઝિક્યુશન પ્રોગ્રામ ડેટા ફાસ્ટ અને નીડ્સ ઇમિડિયેટલી આપે છે, જે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ નીડેડ હોય, જે ઇમ્પોસિબલ લેવલ્સ ઓફ શૂટિંગ સિસ્ટમ પ્રોગ્રામિંગ્સ હોય છે, जो कॉपी रिक्वायर्स છે ડેટાને, રાઈટ. તો ઓવરહેડ કરે છે પ્રોગ્રામિંગ, બેકઅપ્સ, રિડક્શન્સ, પરફોર્મન્સ ઇન્ક્રીઝ અને ફાસ્ટ એક્ઝિક્યુશન બતાવે છે કેચ મેમરીની અંદર. અને વર્ચ્યુઅલ મેમરી પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી અને પાછું કેચ મેમરી સાથે એનું સ્ટોરેજ હોય છે, જે હિરાર્ચિકલ સ્ટોરેજ એક્ઝિક્યુશન કરે છે. તો મેમરી સ્કીમ્સ અંદર એમાં કેવું કરે, એ વેરિયસ પ્રોસેસિંગ ચૂઝ કરે એન્ટાયર રેમ સાથે અને પ્રોગ્રામને ઇન લાર્જ કે ફિઝિકલ મેમરી સાથે સ્વેપ કરે. સ્વેપ ફાઇલ એ ક્રિએટ કરે છે કે યુઝ કરે સસ્ટેનેબલ ડેટાને પ્રોસેસર સાથે રિક્વાયર્ડ છે કે અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમમાં પ્રોગ્રામ સાથે એ સિમ્પલ રહેશે કે પ્રોગ્રામ સાઇઝ ઓફ લઈ શકે નહીં, બિકોઝ એ CPU યુટિલાઇઝેશન કરે છે ને મેમરીને એક્ઝિક્યુશન પ્રોગ્રામિંગ કરે. સો યોર આર ધ મેઇન ડિફરન્સીસ. એકચ્યુઅલી જે કીધું એ ડિફરન્સીસ મેં ખાલી શોર્ટ આઉટ કરીને લખ્યું છે કે રેમ્પ અંદર શું હોય છે, પ્રોસેસિંગ રીતે સ્ટોર કરે છે, વર્ચ્યુઅલ મેમરીઝ કંટ્રોલ ઓવરહેડ કરે છે કે નહીં, સાઇઝ ઓફ વર્ચ્યુઅલ મેમરી વધારે હોય છે, પહેલાંમાં લેસ હોય છે, પછી એક્ઝિક્યુશન તેનું સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ લે છે, જ્યારે પ્રોસેસિંગ સાઇડ એ વધારે હોય છે. ધ ડિફરન્સ વિથ ધ એડવાન્ટેજ લખ્યા છે, રાઈટ, કે જ્યારે કેચ મેમરી ઓબ્જેક્ટિવ હોય તો CPU ઇન્ક્રીઝ કરે, મેઇન મેમરીનું પેલું વધારે ઇન્ક્રીઝ કરે કેમ કે કેપેસિટી ટાઈમ. જ્યારે કેચ મેમરી ફાસ્ટર હોય ત્યારે પેલું શું કરે કે ટેકનોલોજી અને ઇન્વોલ્વ કરવા પડે, સ્લોવર એક્સેસ કરે, ભલે ટેકનોલોજીને ઇન્વોલ્વ કરે. વર્ચ્યુઅલ મેનેજમેન્ટના ટાઈમે CPU રિલેટેડ હાર્ડવેર મેનેજમેન્ટ કેચ સિસ્ટમ મેમરીમાં હોય, જ્યારે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વર્ચ્યુઅલ મેમરીમાં હોય છે. સાઇઝમાં કેવું પેલું ના કેચ મેમરી સ્મોલ હોય જ્યારે વર્ચ્યુઅલ મેમરી થોડી લાર્જ હોય. અને ઓપરેશન્સમાં કેચ memory can keep the recent using the data. So virtual memory keeps the program is not getting information. So memory શું છે, શું concept છે, you get it, right? Thank you for listening me. Have any question, please let me know. Thank you.